لمحے بھر کی اذان لگے ہیں تجھ کو غنڈہ گردی، ہم نے تیرے گانے گھنٹوں جھیلے ہیں بے دردی۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں نہ صورت بری نہ سیرت بری، برا وہ جس کی نیت بری۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ لمحے بھر کی اذان لگے ہیں تجھ کو غنڈہ گردی، ہم نے تیرے گانے گھنٹوں جھیلے ہیں بے دردی، ہم نے تیرے گانے گھنٹوں جھیلے ہیں بے دردی۔ گائک بابو، میں نام نہیں لے رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ میں سونو نگم کی بات کر رہا ہوں۔ میں پڑھتا ہوں کہ گائک بابو بے حد نالائق ہے، تیرا بیان کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان۔ اب اسی کے ساتھ میں تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ اب مالا پہنانے کا سلسلہ بند کر دیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بیچ میں خلل پڑے۔ سب نے پہنا لیا لگ بھگ، میرا خیال ہے کہ، اور آخر میں مشاعرہ ختم ہونے کے بعد آپ سے مل لوں گا، سیلفی لے لیجئے گا، فوٹو کھچوا لیجئے گا، مالا پہنا لیجئے گا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ اس بھیڑ میں کئی 100 کلومیٹر سے فیس بک کا اپڈیٹ پڑھنے کے بعد لوگ سننے کے لیے مشاعرے کو آئے، تو ان کا حق ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ان کے حق میں ڈاکہ ڈالا جائے۔ میں پڑھتا ہوں، ادھر سے بھی دوستوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، پیچھے کے لوگوں کو بھی دیکھنے۔ گائک بابو بے حد نالائق ہے، تیرا بیان کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا، اور شاید یہ میرے ایمان کی تہ سے نکلنے والی، میری روح سے نکلنے والی بات ہے۔ اب تک جنہوں نے ہاتھ نہیں کھولا ان سے کوئی شکایت نہیں، لیکن اس بند پر اگر کوئی بھی خاموش رہا تو میں سمجھوں گا کہ دل میں حرارت آپ کے یقیناً بند ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے، مردہ ہو گئے ہیں آپ۔ میں پڑھتا ہوں مصرے کہ جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی۔ عمران بول رہا ہے، اور عمران وہی بول رہا ہے جو آپ کی دھڑکنوں میں اس نے سنا ہے۔ میں پڑھتا ہوں کہ جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی، تیار رہیے گا یہاں سے وہاں تک، اٹھے آپ کا ہاتھ اگلے مصرے پہ، کہ جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی، رات ہی رہ جائے گی، اس دن صبح نہیں آئے گی۔ بہت شکریہ۔ کہ جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی، جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی، رات ہی رہ جائے گی، اس دن صبح نہیں آئے گی، رات ہی رہ جائے گی، اس دن صبح نہیں آئے گی۔ اللہ تجھے ہدایت دے دے، ایک شخص کی آمین پہنچے وہاں تک کہ اللہ تجھے ہدایت دے دے، لے آئے ایمان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان۔ آرتی اور اذان سے مل کر، آرتی اور اذان سے مل کر بنے ہیں ہندوستان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان۔ بہت شکریہ۔ نہیں میں گھڑی نہیں دیکھ رہا تھا، میں تو بس اپنی مارکیٹ ویلیو چیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھئی آپ سننے کے موڈ میں ہیں، میں جاؤں آؤں، یہ سلسلہ میں جانتا ہوں کہ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں سنانے کے لیے آیا ہوں۔ اب آئیے دوستو نظم سننے کے بعد نداء منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ روحی فدا کیا رسول اللہ،
3 दिन के बाद ऊँटों पर सवार होकर समंदर के करीब की राह से मदीना को रवाना हुए। एक ऊँट पर हज़रत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर थे और दूसरे पर अब्दुल्ला बिन अरक़त रहबर और हज़रत अबू बकर के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत आमिर बिन फुहैरा। हज़रत अबू बकर का सन उस वक्त 49 बरस 6 महीने का था। दाढ़ी और सर के बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। हज़रत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सन मुबारक 53 बरस का था मगर बाल बिल्कुल सियाह थे। कबूल इस्लाम के ज़माना में जो 40,000 का सरमाया हज़रत अबू बकर के पास था वो खिदमत इस्लाम में सर्फ हो गए थे। अब सिर्फ 5,000 रह गया था। हिजरत के वक्त वो सब रुपया उन्होंने साथ ले लिया। अहलो अयाल कुफ़ार के नरगे और खुदाए ज़ुलजलाल की पनाह पर छोड़ दिए। अबू क़हाफ़ा ने जब अपने बेटे का हिजरत की हाल सुना तो घबराए हुए आए और अपनी पोती अस्मा से पूछा कि तेरा बाप हिजरत कर गया और सुना है रुपया भी ले गया। उन्होंने ये ख्याल करके कि बूढ़े दादा को ज़्यादा सदमा न हो कहा, अब्बा ये बात नहीं है, वो बहुत कुछ छोड़ गए हैं। अबू क़हाफ़ा का सन उस वक्त 83 बरस का था। बिनाई से माजूर थे। हज़रत अस्मा ने उस अलमारी में जिसमें रुपया रहता था पत्थर भरकर कपड़ा डाल दिया और दादा का हाथ पकड़कर कहा, इस अलमारी में देखो। उन्होंने हाथ से कपड़ा टटोला और कहा, खैर इतना छोड़ गया है तो मुज़ायका नहीं। सिद्दीक़ अकबर ने अपने अहलो अयाल को किस बेकसी और ख़तरा की हालत में छोड़ा था उसका अंदाज़ा झेल के वाक़या से हो सकता है। हिजरत के बाद जब कुफ़ार अपनी नाकामी पर बड़ा फ़रोख्ता हुए तो अबू जहल माँ चंद आदमियों के उनके घर आया और हज़रत अस्मा से पूछा, तेरा बाप कहाँ है? उन्होंने कहा, मुझको मालूम नहीं। उस पर तैश में आकर उस शकी ने एक थप्पड़ उनके मुंह पर इस जोर से मारा कि कान से आवेज़ा निकल कर दूर जा पड़ा। एतमाद इस वाक़या हिजरत से ये भी मालूम हो जाता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ ये कि हज़रत अबू बकर पर बल्कि उनके पूरे घराने पर किस कदर एतमाद था कि सुबह व शाम मशवरा करने के लिए वहाँ तशरीफ़ ले जाते थे और जब हिजरत की इत्तला के लिए तशरीफ़ ले गए हैं और तखलिया की फरमाइश करते हैं तो हज़रत अबू बकर अर्ज़ करते हैं कि घर में मेरी 2 बेटियों के सिवा और कोई नहीं। गोया यूँ कह रहे हैं कि ये दोनों तो पहले ही हमराज हैं, उन पर तो आप एतमाद करते हैं और यकीनन वो इस एतमाद पर पूरा उतरी। मैं कुर्बान हो जाऊं सैयदा अस्मा बिन्त अबू बकर तेरे मासूम बचपन और मजबूत ईमान पर, और फ़ख्र करे नस्वानियत तेरी जुरत और इस्तिकामत पर कि अपने फूलों जैसे मुंह पर बदबख्त अबू जहल का तमाचा बर्दाश्त कर लिया मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतमाद को मजरूह नहीं किया और हिजरत का राज फाश नहीं किया। फिर ये भी देखिए कि वो नन्ही मासूमा दादा को किस तरह तसल्ली दे रही है कि ताकि वो परेशान ना हो जाएं। इस मौका पर ये बात जहन में रखें कि हज़रत अस्मा की इस जुरत व इस्तिकामत में इस अजीम पिदर मुहतरम का भी हिस्सा है जिसकी तरबियत ने उन बच्चियों में ये आला औसाफ पैदा किए। इस्लाम का रिश्ता इस फिनाफिर रसूल बुज़ुर्ग को एक नज़र इस पहलू से भी देखिए कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान का रिश्ता कायम होने के बाद तमाम खूनी रिश्ते भी एक तरफ रख दिए। अब वो उसको अपना समझते थे जिसके गले में सरकार की गुलामी का तौक होता था, ख्वाह वो हबशा का बिलाल हो या रूम का सहीब हो या फारिस का सलमान और कबीला गफ़ार का अबूज़र हो, लेकिन जो सरकार का दुश्मन होता उसे आप भी अपना दुश्मन समझते थे, ख्वाह वो आपका असली बेटा ही क्यों ना हो। आपके सगे बेटे अब्दुर्रहमान बदर तक काफिर थे और मुशरिकीन के लश्कर में शामिल थे। हज़रत अब्दुर्रहमान ने अपने वालिद से कहा कि ग़ज़वा बदर में एक मौका पर आप मेरी इज़्ज़त पर आ गए थे लेकिन मैंने बचा दिया। ये सुनकर कहा कि तू मेरी इज़्ज़त पर आ जाता तो मैं कभी न छोड़ता। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।